اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین۔ اللہ تعالی اس آیات مبارکہ کے اندر ارشاد بیان فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جو مکڑی اپنا گھر بناتی ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر جو مخلوق ہے ان میں کمزور سے کمزور مخلوق مکڑی ہے، اور انسان یا دوسری مخلوقات اپنا مکان اور گھر بناتی ہے بچاؤ کے لیے، جان اور مال کی حفاظت کے لیے۔ مکان بننے کے بعد انسان کی جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، اولاد محفوظ رہے۔ اللہ نے فرمایا جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر۔ مکڑی کا گھر کمزور سے کمزور ہے، ہوا آئے گی تب بھی مکان ختم، طوفان آیا تب بھی مکان ختم، گھر میں کوئی جھاڑو دے گا پھر بھی مکان ختم۔ اللہ نے فرمایا اس کا گھر مال اور جان کی حفاظت کے لیے بہت کمزور ہی کمزور گھر ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ دوسرے بھی ایسے ہی کمزور ہیں۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، عنکبوت کہا جاتا ہے مکڑی کو۔ ان کی مثال ایسے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں جیسے مکڑی کا گھر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے ایسا مثال دیا ہے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا مثال دیا ہے جو تورات کو پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد عمل نہیں کرتے۔ یہ ان کی مثال ایسے ہے یہ گدھے کے اوپر کتاب رکھے جائے، اونٹ کے اوپر کتاب رکھی جائے، ایسے نہیں کہا جائے اونٹ عالم بن گیا، گدھا عالم بن گیا، کہا جائے گا حضرت حمار صاحب، نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کمزور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے پکڑ لیا اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مددگار، کمثل العنکبوت، مکڑی کے مثال کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جو بنایا انہیں اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بے شک گھروں میں کمزور، البتہ گھر مکڑی کا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے بھی کام لیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد فرماتا ہے کمزور کی کمزور مخلوق سے اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ جب ابرہ بادشاہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، اللہ نے ابابیل پرندوں کو حکم کیا، ابرہ بادشاہ اور اس کے لشکر کا کام تمام کیا۔ جب نمرود نے کہا میں خدا ہوں، اللہ نے اس کو کام تمام کرنے کے لیے لنگڑے مچھر کو حکم کیا۔ جب حضور ہجرت فرما گئے، مکے سے تشریف لے گئے مدینے کی طرف، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں ٹھہرے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم کیا، مکڑی اس غار کے اوپر جالا لگا گئی۔ جو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ جو غار میں تھے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, मैं अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और अबू बकर सिद्दीक जब दोनों गार में थे, मैं ऐसे लश्कर से उनकी मदद की जो तुमने देखा ही नहीं। जुनूदन लम तरौहा, मुफस्सिरीन उलमा फरमाते हैं इस जुनूद से मुराद है मकड़ी को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया वो जाला लगाकर, और कबूतरी को हुक्म फरमाया वो गार के ऊपर अंडे रख कर गई। जब बैठी उसने अंडे दिए, ऐसे लश्कर से अल्लाह ने उनकी मदद की जो आदमी हैरान रह जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया गैरों की पूजा छोड़ दो, इबादत किया करो तो अकेले अल्लाह के ज़ात की इबादत करो। इन्नल्लाह यअलमु, बेशक अल्लाह जानता है, जो पुकारते हो तुम अल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ को। मिन शय के अंदर तनवीन तनकीर की है, जो भी चीज़ हो सब कमज़ोर है। मशहूर वाक़या है बनी इसराइल में, एक शख्स था, बुत का पुजारी था, कहता था या सनम या सनम या सनम। सनम कहा जाता है बुत को। पूरी जिंदगी पुकारता रहा या सनम या सनम, कभी भी उसको जवाब नहीं मिला। एक दिन रात को सोया हुआ है, उसकी जुबान से निकल जाता है या समद या समद या समद। आपको मालूम है समद अल्लाह का सिफाती नाम है। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह बेनियाज है। जब उसकी जुबान से निकला या समद या समद या समद, अल्लाह की तरफ से आवाज है लब्बैक अब्दी लब्बैक अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूं। अल्लाह के फरिश्ते ने फरमाया या अल्लाह, वो तो अपने बुत को पूज रहा था, कह रहा था या सनम या सनम, आज जुबान से निकला है या समद, आपने उनको लब्बैक अब्दी से जवाब दिया है। अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों, अगर मैं भी उनको जवाब न देता तो सनम और समद में क्या फर्क होता। इसलिए पुकारो उस जात को जो हय और कय्यूम जिंदा जात है, हर वक्त मौजूद है, वो समद जात है। इसलिए उसके बाद सनम को छोड़कर अपनी जात अल्लाह की जात समद को पुकारने लगा। इन्नल्लाह यअलम, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ पुकारते हैं अल्लाह के सिवा दूसरी चीज को। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। व तिलकल अमसाल, ये मिसाल हैं जो पेश करते हैं हम सारों लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने बहुत जगह ये से मिसाल पेश किया है। फरमाया अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु। सूरह हज के अंदर अल्लाह ताला ने मिसाल दिया है। ए इंसानों में एक मिसाल पेश कर रहा हूं, कान खोल के सुन लो। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकार रहे हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसी कोई मक्खी, उन्होंने कोई मक्खी बनाई है, पैदा की है, सारे इकट्ठे हो जाएं, मक्खी नहीं बना सकते। वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, अगर कोई थोड़ी सी चीज मक्खी उनसे छीन ले जाए तो सारे उनसे वापस नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जो तलब करने वाला है वो भी कमज़ोर है, जिससे पुकारा जाता है वो भी कमज़ोर है। पुकारो उस ज़ात से जो हर चीज़ पर कादिर है और ताकत वाला है। हर चीज़ पर ताकत वाला और कादिर अल्लाह की ज़ात है। व तिलकल अमसाल, अल्लाह ने फरमाया ये सारे मिसालें हैं, नज़रिबुहा लिन्नास, बयान किया हमने सारे लोगों के लिए। वमा याक़िलुहा इल्ला आलिमून, नहीं समझते इन मिसाल को मगर जानने वाले। आलिम जो लोग हैं, समझदार जो लोग हैं, अकुल वाले जो लोग हैं, ये मिसाल समझेंगे। खलक़ल्लाहु समावात, पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को बिलहक़ के सच से, इनको बनाने वाला अल्लाह की ज़ात है।
ان فی ذالک لآیۃ، بے شک ان میں البتہ نشانیاں ہیں، للمومنین، ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لانے ہیں والے ہیں ساروں کے لیے قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کے اندر بہت نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔